I wanted to ask you a question. வெஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல வெஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல யங்ஸ்டர்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்றது கர்நாடிக் மியூசிக் நிறைய பேருக்கு தெரியல இல்லையா? கர்நாடிக் மியூசிக்கோட ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் இல்லாட்டி ஒரு எஃபெக்டோ அது வந்து அங்கே நிறைய வெஸ்ட் மியூசிக் தான் பாப்புலராக இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வாட் இஸ் த ஸ்டெப் யூ வில் டேக் டு இன்ஸ்பயர் தோஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் இன் வெஸ்ட்? Do you mean the Western audience, like, or Indians who are in the West? எவ்ரிவேர், Oh, everyone. See, இங்கேயே there's இப்படிதான், அங்கேன்னு இல்ல, பொதுவாவே ஜென்ரலாவே வாட் ஸ்டெப்ஸ் will be, I think Vijay Shiva sir should answer this because you also started something called BAR, Build a Rasika, இல்லையா? நான் குழந்தையா இருக்கும்போது எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம். நான் குழந்தைன்னா நான் ரொம்ப நீங்க ஓல்டுன்னு ஆயிடக்கூடாது. ஸோ நான் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும்போது பில்ட் ரசிகான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணதான் எனக்கு ஒரு வேக் மெமரி இருக்கு இல்லையா? Can I just say one thing? Sorry. Sure, Sandeep. Really quickly, you know what's a very interesting thing, and I noticed when I was 11, because all of our neighbors used to make this comment that this boy has come from America to learn Carnatic music. Meanwhile, their children were not at all interested in Carnatic or traditional art. Point. They were only listening to film music. And I think it's because when you're in America or UK or Australia, a lot of the parents feel, oh, they shouldn't be so detached from the culture because they're not going to turn on the TV and hear it. They're not going to turn on the radio and hear this or be exposed to our arts. So they make a point that from a young age, they enroll them in Carnatic music, Bharatanatyam class. They go to the Balavihars, they go to the temple much more than many of the parents and the students here. எல்லாரும் அமெரிக்கா அமிச்சாதான் அங்க வந்து நம்ம சங்கீதம் கத்துப்பாங்க. In order to overcompensate and not lose that, they're doing that there. But here they're not doing So what do we do now? இன்ஜினியரிங் என்னோட இந்தியன் சல்கள் என்ன பண்ணு? இன்ஜினியரிங் படிக்கிற அனுப்புற மாதிரி கர்நாடிக் மியூசிக் அனுப்பலாம். exactly, yeah. You have to send them to America. சோ அக்கறைக்கு இக்கரை பச்சைன்னு அங்க போனாதான் இங்க வேல்யூ தெரியுதுன்னா இங்க இருக்கிறவங்க அங்கதான் வெஸ்டோட வேல்யூ தான் எல்லாருக்குமே இங்க தெரியுது. So what do we do? Please, again coming back to the same question, what do we do for the children in India who are not at all interested and they say I'm listening to Korean music? கொரியாக்கும் நமக்கு என்ன சம்பந்தம்? எனக்கு தெரியல, இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. I'm taking you back to 1989. அப்போ வந்து பேப்பர்ல ஒரு செய்தி வந்தது. The average level of people who are listening to classical music amongst the youth in the world arena was 10%. அப்போ we conducted a census in YACM. எவ்வளவு பேர் கர்நாடக சங்கீதம் கேட்கறாங்க? The people below the age of 36 constituted 49%. We are far ahead of all the other classical forms in this. Please pat yourself. 89. This is in 89. And this boom of youngsters performing started only in the 80s and 90s. We are far ahead of many other art forms when it comes to youth participation. This is something which Pandit Sri Ravi Shankar also shared with me. He said, you have done a wonderful job, you people in South, but you have not been able to do it. And he was right. And many of the Hindustani musicians feel that vacuum today. So நம்ம ஏதோ பாழா போயிட்டோம்னு நினைச்ச கூடாது. We are far ahead of others. பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமா இருக்கா? கேக்குற குழந்தைகளும் அதிகமா இருக்கா? Now I'll come. Yes, please I'll address come that to that. question also. Our Rasika population is not rising to the level of the population. Okay, that is the point. It is rising, but not to the level of the rise in population. Corresponding level la illa. What do we do? இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல with so much of media and so much of the media reaching you through every means, including the telephone, we need to create atmosphere for the music to seep in. Thank God, God has not given a cover for the ears. காதை ஓப்பனா வச்சிருக்கார். ஸோ வீட்டில் மியூசிக் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கணும். இல்லை நல்ல ஸ்தோத்திரங்கள், ராகம் உள்ள ஸ்தோத்திரங்கள் இதை ப்ளே பண்ணிண்டாக்க என்ன ஆகும்? இட் வில் சீப் இன். ஒன்ஸ் மியூசிக் கோஸ் இன் டு தட் பர்சன், இட் வில் நெவர் லீவ் ஹிம். இட் வில் ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் இன் ஹிம். அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இது நான் சொன்னது வைரலாக போயிருக்கேன் இதில் மீடியாவில். ஹெச்எம்இல நான் பாடுறச்சே அந்த ஹெச்எம்பிக்காரர் என்கிட்ட சொன்னார், இந்த மாதிரி கச்சேரி கேசட்ஸ் எல்லாம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வாங்குறது இல்லை. யங்ஸ்டர்ஸ் வாங்குறது சினிமா பாட்டு, ரேப், ஜாஸ் இதெல்லாம் வாங்குறாங்க. 36 வயசு தாண்டின அப்புறம் தான் கர்நாடக சங்கீதம், கந்தசஷ்டி கவச்சம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். கவலை எல்லாம் அப்போ எல்லாம் 36 வயசுக்கு மேலதான் வந்துட்டு இருந்தது. அப்ப என்னதான் ஆறுது? 25 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் சினிமா பாட்டு கேட்கிறார்கள். 25 வயசுல இருந்து 36 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள்
ஏன் என்ன மாற்றம் வருதுனாக்கா, ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் வருது. எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆகுது. கல்யாணம் ஆன உடனே எந்த பக்கம் பறிஞ்சு பேசுறது, எந்த பக்கம் யார் பின்னாடி போறது, எப்படி பேசுறது, என்ன பேசக்கூடாது, எல்லா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து ஒரு நேச்சுரல் மெச்சூரிட்டி ஒன்று வருது. இந்த நேச்சுரல் மெச்சூரிட்டி வந்த உடனே எங்க மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்குமோ அங்க போய் ஒட்டிக்கும். அதுல கர்நாடக சங்கீதம், ஹரிகதை, யோகாசனம், பகவத்கீதா கிளாஸ், டான்ஸ், இது எல்லாம் சேர்த்தி இல்ல. இது எது கிட்டக்க இருக்கோ அங்க போய் ஒட்டின்றோம். ஒட்டினாக்க ஜென்மா பூரா இருப்பா. இதை நான் ஏன் தைரியமா சொல்றேன்னா 1920s மியூசிக் அகாடமில ஒரு ஜேர்னல்ல இருக்கு. நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போறோம், இப்படி எல்லாம் குறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கேன்னு எழுதியிருக்கா. இதை நம்ம 120 வருஷமா ஏன் பேசிட்டு இருக்கோம்? ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் இந்த வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதி தேவைப்படுறச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கலைகளை வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். இது அதால் அழியவே அழியாது. பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னார். நான் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று பண்ணணும்னு எனக்கு தோன்றது. கர்நாடிக் மியூசிக்ல இருக்கணும். அது இருந்தது, இப்போ இல்லை. அதாவது வாத்தியங்களுக்கு தனியே ஒரு வழி வேணும். இப்போ நாங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், பாடுறத அப்படியே வாசிக்கிறோம். என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ வீணையை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 4 ஆக்டேவ் இருக்குது, ஆனால் வாசிக்கிறது 1.5 ஆக்டேவ். பாக்கியெல்லாம் வாசிக்க முடியறது இல்லையே. வீணையோட சவுண்டு, வீணை கமக்கமே வீணையிலேருந்து தான் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறச்ச அந்த வீணையோட சவுண்டு தனியாக நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு வழி வேணும். ஒரு பாடங்கள், ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் காம்போசிஷன்ஸ் வேர் இப்போ கீர்த்தனைகள் இருக்கிற மாதிரி வீணைக்கு, ஃப்ளூட்டுக்கு, வயலனுக்கு அப்படி இருந்தானாக்கா த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வில் க்ரோ. ஒரு லார்ஜர் ஆடியன்ஸ் வி கேன் பிரிங் இன். என்ன இப்போது வந்து பாஷை தெரியாதவா, தெலுங்கு தெரியாதவா இருக்கலாம், அவளுக்கு தமிழ் தெரியாதவாளாக இருக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து பூனா போகிறோம், பூனாவில் கச்சேரி வாசிக்கிறவங்களாம் இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் மராட்டிக்காரா, அவளுக்கு தமிழோ தெலுங்கோ கன்னடமோ தெரியாது. அவளுக்கு நம்ம வெறும் பியூர் மியூசிக்காக வாசிச்சானாக்கா என்ஜாய் பண்ண முடியறது. கனெக்ட் டு சவுண்ட் ஆஃப் தட் ராகா. அந்த மாதிரி இப்போது ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மியூசிக் வித்தவுட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னாக்கா, என் வயலின் படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நான் வயலின் வாசிக்கலாமே, கீர்த்தனை வாசிக்கலாமல், கீர்த்தனைகள் இல்லாமல் வயலின் வாசிக்கலாமே, கீர்த்தனைகள் இல்லாமல் எல்லா சங்கீதத்துலேயும் இப்போ இந்துஸ்தானி மியூசிக்காக இருக்கட்டும், வெஸ்டர்ன் மியூசிக்காக இருக்கட்டும், சைனீஸ் மியூசிக்காக எல்லாத்துலேயுமே அந்தந்த வாத்தியங்களுக்குன்னு தனியாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கோ, கொன்னக்கோல் மிருதங்கம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. டமருலேருந்து தான் 51 அக்ஷரமும் வந்திருக்கு. இப்போ சரிகம பதனி வீணையிலேருந்து தான் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறா, கிருஷ்ணர் ஃப்ளூட்டை வாசிக்கிறார், சிவர் விஷ்ணு காஞ்ச் ஊதுறார், அவெல்லாம் வாத்தியம்தான் வாசிக்கிறா, அவள் யாரும் பாடலை. ஸோ நம்மளும் வாத்தியத்தில் ராகத்தின் தாளத்தின் பேஸ் பண்ணி நிறைய பண்ணலாமே, ஏன் பண்ணக்கூடாது? நாங்கள் நிறைய பண்ணின்னு இருக்கோம். பட் அது ஒரு வழியாக வரணும்னு ஒரு ஆசை, பாக்கி அங்கே விட்டாச்சு. நமஸ்காரம் சார். ராம் பிரசாத் சார். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போது குளோபலி ட்ரெண்டிங் ஆன்லைன் குரூப் கிளாஸஸ் நடக்கிறது. அதில் எவ்வளோ நுவான்சஸை இன்டர்னலைஸ் பண்ண முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸால்? அதுவும் ஒரு பேட்சில் 30 பேர் 40 பேர் அப்படின்னு இருக்கா. எப்படி அதில் கற்றுக்க முடியறது? ஸோ நான் குரூப் கிளாஸ் எடுத்ததில்லை, எனக்கு அதனால் டைரெக்டாக அதை ஆன்சர் பண்ண தெரியாது. ஸோ நான் யூகமாக தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதாவது தனியாக கற்றுத்தரதே இப்போ வந்து ஆன்லைனில் கற்றுத்தரதுங்கிறது வந்து நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்துக்கிறது. கற்றுக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ஆன்லைன் பெட்டரானா ஸ்கைப்பு பெட்டர் தான். என்ன, நேராக மெட்ராஸ்லேயே ஒருத்தர் இருக்கிற ஒரு குரு இருக்கார், நான் ஆன்லைன் கற்றுக்கிறேன்னா நான் கற்றுத்தர மாட்டேன், யாருக்கும் கற்று தந்ததும் இல்லை. ஒரு குரு ஒருத்தர் இருக்காங்கும் போது நம்ம குரு கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறது வெறும் சங்கீதம் மாத்திரம் இல்லை, அது ஒரு வாழ்க்கை முறையாக அதுக்கு வந்து அந்த குருவும் அதுக்கு தகுந்தவாளாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த ப்ரீ கண்டிஷனை வச்சு பேசுகிறேன் நான். என்ன, ஸோ அப்படி அந்த அசம்ஷனில் பேசுகிறேன். அந்த குரு அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்க முடியும், சங்கீதத்தை தவறியும் அவரோட வாழ்க்கை முறைகளில் நம்ம கற்றுக்க முடியுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்குறதுனா, அந்த கம்பேரிசன் ஷுட் பி நேராக போக முடிஞ்சுன்னா நேராக வர முடியுமா அப்படிங்கிறது. தட் வில் பி த ஐடியல் சுச்சுவேஷன்.
பட் இப்போ எத்தனையோ பேர் யூஎஸ்ல இருக்கா. அவளுக்கு நிஜமாவே இதுக்காக கத்துக்கிறதுக்குன்னு ரொம்ப அப்பா, அம்மாக்களும் ஆசைப்படுறா, குழந்தைகளும் ஆசைப்படுறது, ஒரு என்டையர் ஈக்கோசிஸ்டமே ஆசைப்படுறது. அப்படிங்கிற சமயத்துல ஆப்வியஸ்லி இதுதான் ஒரு ஒரு வழிமுறை. வேற வேற வழிமுறை இல்ல. இதுல குரூப் கிளாஸ்ன்னு வரும்போது, இப்போ ரொம்ப நேரா கத்து தரும்போதே ஒவ்வொரு ஸ்டூடண்ட்டும் ஒவ்வொரு மாரி. ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு ஞானமோ அப்படின்னா நான் சா சாத அப்படின்னா அந்த சா சாங்கிறது புரியும். அந்த நிஷாதங்கிறது சாங்கிறது நேச்சுரலா சில பேருக்கு புரியும். சில பேருக்கு புரியாது. அத நான் நீங்க ஸ்வரப்படுத்தி சொல்லி தாங்க சில பேர் கேட்கறது உண்டு. என்ன கேட்டதில்ல. யாராவது கேட்டதுன்னா, நான் சாணி தானே சொல்லித்தனா நான் பாட முடியும். அனுஸ்வரங்கள் சொல்ல முடியாது. என்ன? ஸோ நேரா கத்து தரும்போதே அத்தன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஒரு குழந்தைக்கும், இன்னொரு குழந்தைக்கும் நம்ம நெனச்சுட்டு இருப்போம். இதெல்லாம் கத்து தரும்போது நம்மளோட ஹியூமிலிட்டி ஜாஸ்தியாகும். நம்ம நெனச்சுட்டு இருப்போம். ஓ! இந்த கீர்த்தனை இந்த குழந்தைக்கு இந்த பல்லவிய முடிச்சுடலாம். அப்படின்னு நெனச்சிருப்போம். ஒரு சங்கதி தாண்டாது. நம்ம நெனச்சுட்டு இருப்போம். ஓ! எந்நேரமும் இதுக்கு டைம் எடுக்கும்னு நெனச்சுருப்போம். 1/2 மணி நேரத்தில கீர்த்தனைய முடிச்சுட்டு போகும் பசங்க. அப்பதான் நமக்கு தெரியும். ஓ! நம்ப ஏதோ நெனச்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு இத பத்தி தெரியும்னுட்டு. அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கீர்த்தனை, ஒவ்வொரு கிளாஸும் நம்மளோட ஈகோவ கம்மி பண்ணிட்டே வரும். அதுதான் உண்மையா நம்ம பிரத்யக்ஷமா தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது அதுதான். 2 கிளாஸ் ஒரே கீர்த்தனை நடத்தியிருப்போம். ஒரு 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 குழந்தைக்கு நடத்தியிருப்போம். அதே ஸ்ரீரங்கநாதம் இன்னொரு குழந்தைக்கு நடத்தியிருப்போம். நம்ம நெனச்சுட்டு இருப்போம். ஓ! இந்த இந்த சங்கதியில தான் சிக்கல் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம மனசுல இன்டர்னலைஸ் பண்ணிட்டு போவோம். அப்படின்னு போயிடும். ஸோ, இதெல்லாம் நமக்கு கிரவுண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எதுக்கு சொல்லிட்டு வரேன்னா, அவ்ளோ தூரம் இண்டிவிஜுவல் லெவல்லயே ஹெட்ரோஜெனிட்டி இத்தன இருக்கறதே, குரூப் லெவல்னு வரும்போது ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் என்ன மிஸ்டேக் பண்றா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். எக்செப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் அஷ்டாவதானி மாரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு 11 பேர் பாடுறா, அதுல ஒவ்வொருத்தரும் எங்க தப்பு பண்றாங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாரி இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி யாரும் கிடையாது. இருக்கிறதுக்கு சான்ஸஸும் கம்மியா தான் தோன்றுது. இட் டசன்ட் சீம் டூ பி வெரி ஃபீசிபிளாவே தோணல எனக்கு. அதே இப்போ அண்ணா சொன்ன மாரி, இஃப் த நான் குவாலிஃபை பண்ணணும் யாரு கத்துக்கிறான்னுட்டு. இல்ல எனக்கு ஆத்மார்த்தத்துக்கு நான் கத்துக்கிறேன். அதனால எனக்கு நுவான்சஸ்லாம் ரொம்ப தேவையில்ல. நான் சும்மா ஒரு பத்ராச்சல ராமதாசர் ஒரு கீர்த்தனைய கத்துக்கிறேன். அன்னமய்யா கீர்த்தனைய கத்துக்கிறேன். அப்படி எனக்கு அந்த நுவான்சஸ் அத்தனை இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல அப்படிங்கும்போது, அதுவும் அந்த குருவுக்கு ஒத்து வந்ததுன்னா, அது ஒண்ணும் கத்துக்காததுக்கு அது ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன் தான். அட் அ ப்ரொஃபஷனல் லெவல், இஃப் யூ ஆர் ட்ரையிங் டு அச்சீவ் சம்திங் ஒவ்வொரு நுவான்சஸும் இப்ப நான் பாடுற ஒவ்வொரு நோட்டையும் நீங்க வந்து இன்னைக்கு நான் பேசுறதும் ஒவ்வொன்னும் நான் கவனிச்சு நான் பேச வேண்டியிருக்கு. எல்லாத்தையும் நீங்க போட்டுருவீங்க சோசியல் மீடியால. ஸோ, அதனால ஒவ்வொரு நோட்டும் திருச்சு திருச்சு பார்க்கறது, இண்டிவிஜுவல் கிளாஸஸ்ங்கிறது தான் வந்து மோஸ்ட் ஐடியல் சிச்சுவேஷன். அதுலயும் சரி ஒண்ணுமே இல்லங்கிறது ஆன்லைன்னும்போது அது வந்து கம்பேர் டூ நத்திங் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி பெட்டர். பட் இஃப் யூ ஹேவ் அ குரு, ஐ திங்க் தட் வில் பி தி ஐடியல். ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், நேத்திக்கு நடந்த நாதஸ்வரம் பேனலோ, இன்னைக்கு நடந்த ஓதுவார் பேனலோ எல்லாருமே ஒருமுகமா ஒத்துண்டது என்னன்னா, இறைவனுக்கு வழிபடுறதுக்காக தான் இந்த சங்கீதத்தை நம்ம போஷிச்சுண்டு வரோம், காப்பாத்திண்டு வரோம். எல்லா நாதஸ்வரத்தை கேட்டு தான் ஒவ்வொரு அசைவும் இறைவனுடைய கோவில்ல நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றா. ஓதுவாருக்கு 6 கால பூஜை எல்லாமே இறைவனுக்காக தான், இந்த பகவானுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்றா. ஸோ சில பேர் பக்தி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கேட்டகரியும் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் பக்தி வேணுமா வேண்டாமா, நாதோபாசனை அப்படிங்கிறது வந்து பகவான ஒரு சகுனத்தை நினைச்சுட்டு பண்ணணுமா, இல்ல நிர்குணமா நம்ம இண்டிபெண்டா பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? சங்கீதத்தோடைய ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தாக்க எல்லா விதமான சங்கீதமும் இருந்திருக்கு. இந்த சங்கீதம்ங்கிற வார்த்தையே மியூசிக்கு குறிக்கிற மாதிரி இல்ல. சங்கீத ரத்னாகரால வந்து சங்கீதம்ங்கிறது கீதம், வாத்தியம், நிருத்தியம்னு எழுதியிருக்கு. சங்கீதம்னா வோக்கல் மியூசிக் ஒரு மியூசிக்னு வந்தது 16th செஞ்சுரியில ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அங்கேயும் எங்கேயும் குறிப்பிடவில்லை. சங்கீதம் வந்து எப்படி இருந்தது முன்னாடிங்கிறது நம்ம க்ளூ எங்க கிடைக்கிறதுனா நாரதரோட சரித்திரத்துல கிடைக்கிறது. அவர் சொல்றார், எனக்கு ப்ரீவியஸ் ஜென்மாலாம் ஞாபகம் இருக்கு. நான் ஜென்மால என்ன பண்ணேன், நன்னா பாடிந்தேன். மகான்களை தாப்பு லௌகீகமா பாடினேன். அவர்கள் சபிச்சார்கள். அடுத்த ஜென்மால ஒரு வேலைக்காரி பிள்ளையா பிறக்கணும் சபிச்சார். அந்த வேலைக்காரி பிள்ளையா பிறந்த அடுத்த ஜென்மால் நாரதரா வந்திருக்கேன்னு அவர் சொல்றச்சே நமக்கு என்ன க்ளூ கிடைக்கிறதுனா லௌகீகமா ஒரு மியூசிக் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து கிராமிய சங்கீதங்கிறது இருக்கு. கிராமிய சங்கீதங்கிறது காது அப்ப லௌகிகமா பாடினா சபிக்கிறதும்னு இல்ல இல்ல இருக்கா? இல்ல அப்படி இல்ல. இல்ல இல்ல அவர் லௌகீகமா பாடுனது தப்புன்னு சொல்ல, மகான்களை ஏத்தாப்புல லௌகீகமா பாடினார். பாயிண்ட்.
லௌகிகமா ஏற்கனவே பாடினார் அவர். மகான்களை ஏத்தாப்புலவே லௌகிகமா பாட சபிச்சுட்டான். அங்க போய் இந்த வேலையை பண்ணலாமா? ஸோ எவ்ரி கிராமிய சங்கீதம் இருக்கு. கிராமிய சங்கீதத்தை கேட்டு மான் தன்னோட உயிரை இழக்கிறதுன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம். கிராமிய சங்கீதங்கிறது காது குளிர்ச்சியானது, தெய்வத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த மாதிரி சங்கீதங்கள் விதவிதமா இருந்திருக்கு. அது இன்னும் இருக்கு. இன்னும் காலம் போக போக அது இன்னும் டைவர்சிஃபை ஆகும். விஜயஸ்ரீ மார்கழி வைபவம் 2024. The program is brought to you by Cycle Pure அகர்பத்தி, பிரார்த்தனையின் நறுமணம்.